आप जी फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु चमकौर दी गड़ी दे विचों अज जदों निकलदे आ, इत्थे साडे विद्वानां ने कुछ रस भी भरिया, दर्द भरियां गल्लां कीतियां। कहंदे गुरु साहब जी 8 पौह दी ककरीरी रात नूं जदों निकलदे आ ते किसी भी सिख दे कह लो कि शहीद दे पैरां नूं जोड़ा ना लगे, विध भी ना होवे, क्योंकि जंग दे मैदान च केस भी खिलरे होवणगे, ककार पए होवणगे ते महाराज जी सत्कार वजों उथों नंगे पैरी जिहड़े तुर पैंदे आ। एक गल कहंदे आ गुरु साहब दी चमकौर दी गड़ी नूं, जो अक्सर असीं विचारदे हुन्ने आ कि रखी साम के गड़िए चमकौर दिए, इत्थे मेरे ने लाडले शहीद सुते, मुए होए भी जो मुस्कुरावदे ने, इत्थे मेरे ने ओ मुरीद सुते, आउण वाला इतिहास ना कह मैनू, मैं पुत शहीद करवा चलिया, मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दिए कोल अजीत जुझार बिठा चलिया। गुरु साहब जी जंग दे मैदान दे विचों जदों निकलदे आ ते साडा इतिहास कहंदा है महाराज सच्चे पिता दे अज चरण किते अटक जांदे आ। पिछे पिछे भाई दया सिंह आ रहे आ, पर महाराज जी एकदम अनडिठ करके ते अगां निकलदे आ। इन्ने करदे नूं कहंदे बड़ी गरजमी आवाज़ विच बिजली कड़कदी आ। उस कड़कदी बिजली ने जदों लिशक पाई, पिछे भाई दया सिंह जी अपनी गोद विच जुझार सिंह जी दी लोथ लैके बैठे हुए ने। ये चरण सिंह सफरी ने जो कविता उचारी, जां साडे विद्वान साहबजादियां कि बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह, क्योंकि गुरु साहब जी ने गल कह के भेजी सी कि जिथे अजीत सिंह ने शहीदी पाई आ, तुसी 2 कदम होर अगे हो के शहीदी पाउणी आ। सच्चे पिता महाराज जी जदों भाई दया सिंह जी नूं कहंदे तुरदे नहीं अगे, ते संगत जी फिर बाबा दया सिंह जी गुरु साहब नूं ये गल कहंदे आ। ते उत्थे चरण सिंह सफरी ने लिखिया, बदलां च बिजली झमके सी की मारदी, ते अगे लिखदे आ होए रुशनाई जो सुनहरी जही तार दी, सतगुर दी निगाह जद गई दया सिंह वल मारदी, जदों निगाह गई ना दया सिंह वल जद निगाह गई करतार दी, पट उत्ते लोथ लैके बैठा सी जुझार दी। कहंदे जदों महाराज ने भाई दया सिंह वल वेख्या ते अपने पट दे सराहने नाल जिहड़े ने बाबा जुझार सिंह जी ने फिर की कहंदे आ, कहंदे जिंदगी दे दातिया चिट्टे बाजां वालिया, बड़े प्यार नाल तू पुत्तां नूं पालिया, सैकदा जुझार सिंह गले क्यों ना ला लिया। कहंदे सच्चे पिता तू बड़े चावां नाल पाले, तेरा पुत अज रड़े मैदान च कुर्बान हो चुका है, तू जांदी वारी एक बारी अपने घुट के छाती नाल तेरा नूं ला लैंदा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी नूं कहंदे आ कि बादशाह सानू अज गुरु गोबिंद सिंह जी एक गल दस के जा, लखां ही गरीब मापे जग उत्ते पए ने, कफनों बगैर दस किहदे पुत गए ने। अत तो अत गरीब मापा भी अपने पुत ते कह लो कि जदों औलादां रब दी नेत अनुसार ते ओ कफन पा के तोरदे आ। फिर होर कहंदे आ, ओ कहंदे जदों बच्चे मर जाण ते पंखेरू भी रोंदे आ, तू भी सतगुरु सच्चे पिता जी 2 खंजू इत्थे प्यार दे केर दिंदो। ते महाराज सच्चे पिता जी नूं भाई दया सिंह कहंदे मेरा चित्त करदा मैं अपने सिर दी दस्तार ला के कमर कस्सा ला के 2 हिस्से करा ते तेरे पुत्तां दे शरीरां उत्ते पा दियां। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी कहंदे दया सिंह जी बिल्कुल एक काम ना करियो, क्योंकि जिथे मेरे 2 पुत पए ने उत्थे मेरे होर भी सिंह शहीद पए आ। पहला उन्हां दियां लोथां नूं ढक के आओ, फिर मेरे पुत्तां दे शरीर दे उत्ते कपड़ा पायो। भाई दया सिंह महाराज नूं कहण लगे सतगुरु तुसी अपने तीर दे नाल सोना क्यों लाउंदे सी? ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे क्योंकि साडा किसे नाल जाति वैर नहीं, साडी किसे नाल दुश्मनी नहीं, पर कि जदों कोई चढ़ के आवे किसे गरीब सैनिक ते साडा तीर वजे, हो सकदा ओदी मौत हो जे जां ओह फटड़ हो जे। गुरु साहब कहंदे आ सोना इस करके लगा हुंदा इनू वेच के ओह अपनी अंतिम क्रिया जां अपना इलाज करा सके। भाई दया सिंह कहन लगे वाह ओ सच्चे पिता, लोकां दे पुत्तां ते दुश्मन जो चढ़ के आवे उन्हां दी अंतिम क्रिया मलम पट्टी लई तू तीरां नाल सोना लाना
ਤੇ ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਚਾਦਰ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਸੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੰਝੂ ਚਾਰ ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਥਨੀ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਦੋਈ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਇਆ ਸਿਆ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਚਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਜੋਗੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਜੋਗੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੋ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿਰਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਕੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚਾ ਗਿਰਜਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਝੁੱਲਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਫੇਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮੂ ਤੇ ਅਲਫੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਸੀ ਪਈ ਉਸ ਰਾਤ। 8 ਦੀ ਇਹ ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੱਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾਤਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਮਕਾਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਣ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਉਸ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਿਆ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਹੈ।
सतगुरु कहते इत्थे ते साडा एक पूर्ण मसंद रहिंदा ते सानू तुसी उन्हां कोल लैके चलो। वो कहते तुसी कौन? ते महाराज ने क्योंकि अपना फेस भी थोड़ा कवर किया, कोई कलगी नहीं, जोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, पोशाक सादी ते महाराज पहचान च भी नहीं, धुंध करके भी। सो खैर ये कहते पंडित पूर्ण मसंद को लैके गया, बड़ा नामना सी अपने इलाके सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करता सी, गुरु निमित्त लोगों को दसवंध इकट्ठे करने ते अपना भी इहदा निर्वाह चलना, गुरु साहब नूं भी इन्हें पहुँचाना। आखिरकार गुरु साहब दियां बड़ियां ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਉਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਕਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਠਾਇਆ, ਠੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੇਕ ਲਓ। ਆਪ ਇਹ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ। ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਫੌਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਮਸੋਸਿਆ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਗਦੇ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੇਕ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਓ ਜਾਈ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ। ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਰੱਖਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਹ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿੰਡ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ,
ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅੱਗ ਪਾਤੀ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੇਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਰ ਬੰਨਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ ਪਏ ਆ, ਉਸੇ ਟਿੰਡ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਵਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਚੰਦੋਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ ਜੀ ਧੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 3 ਤੁਕਾਂ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਵੀ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੀਂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਵਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਰਜਾਈ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਫ ਲਿਹਾਨੀ, ਆਓ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰੱਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਥਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੇਫ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗਾਈ ਸੀ, ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਖਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਭੂਮ ਸੈਨ। ਭੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲੇ,
ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਰੋਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਲ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਸੂਖ ਵਿਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੁਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਗਾਣ ਲੱਗਿਆ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਣੇ ਝੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਠੰਡ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ ਵੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸ, ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਹੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਵਣ, ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਲੇ ਵੀ ਖੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਡੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੱਥਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਭੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਠ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਦਾਣੇ ਭੁਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਖੇੜੇ ਭੱਠੀ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਭੱਠ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਰਾਖ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਡੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੱਝ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਵਰਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੱਲਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਅੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਉ ਫਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਟੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਰਾਠ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਾਹੂਬਲ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਿਆ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤ ਤੇ ਆ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀ, ਮਰ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਦੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ
मखमली सेजां ते सौण वाला, तख्तां दा राजा, सानू सरदारियां देण वाला, हीरे भर भर के ढालां दे कवियां नू देण वाला, गरीबां नू अमीर करन वाला, रुलदियां नू पातशाहियां देण वाला, अज साडे सुखां दी खातर अज किहड़े हालातां च आप पिया है। सतगुरु महाराज नू उठाया नहीं। कहंदे सिंह रोंदियां रोंदियां वैराग च गुरु दे नेड़े गए। संगत जी तुहानू पता ना, जदों जख्म होवन ना ते शरीर ठंडा हो जाए फिर असर ज़्यादा करदे नू शरीर दे कनसैप्ट नाल लैके चलियो। कहंदे महाराज दे सिखां ने ना पैर घुटने शुरू करते, सिर नवा दिता। महाराज एकदम उबड़ पाए उठे, शमशीर हाथ ची कौन? ते जदों वेख्या ते तीनों प्यारे। सतगुरु महाराज कहंदे तुसी आ गए हो। भाई दया सिंह सच्चे पिता कहन लगे महाराज जी तुहाडे बिना साडा ना इत्थे कोई ते ना अगे कोई। ये शीस तुहानू दे ते जदों दा खंडे दा अमृत छकिया, भावें आनंदपुरी वरत लैंदा, भावें सतगुरु चमकौर दी गढ़ी च वरत लैंदा, भावें अज ये जदों तक साह ने तेरे बन के रहणगे, तेरे तो जुदा नहीं हुंदे। गुरु साहब सच्चे पिता जी कहंदे दया सिंह अज मेरा दिल करदा तुसी मैनू घुट के छाती ना लाओ। संगत जी बच्चे थके होवन ना ते मावां दे अपने बजुर्गां नू छाती दा ला के ते अपने आप नू ठंड महसूस करदे आ। कदे तुसी भाव बना के वेखो असीं की सुना सकदे आ ते की सुन सकदे आ। ये तां जिन्हां ने उस प्यार नू, उस आनंद नू ते उस समय नू माणिया है ते ओह दस सकदे आ। मेरे बाजां वाले नू अज घुट घुट के सिखां नू बाजां वाले ने छाती ना लाया जी, बगल गीर कीता। गुरु साहब कहंदे प्यास लगी आ। इतिहास कहंदे मार्च कोल तुरिया नहीं सी जांदा क्योंकि पैरां ते कंडे चुभ चुभ के छाले पै चुके सी। भाई मान सिंह कहंदे जवान बड़े सी, इन्हां ने मार्ज नू मोढियां ते ला के ते लागे एक खूही आ, तुसीं दर्शन कीते ना चरण कमल साहब गुरुद्वारे दे, अज तक वो खूही वो जंड है, उत्थे मार्ज नू लै गए। ते अक्सर ना खूहां दा पानी सियाल च गर्म हो जाता ते जदों गर्मी होवे उदों गर्मियां च ठंडा हुंदा। ये तसीर हुंदी उन्हां पानियां दी। कहंदे मार सच्चे पिता जियां दे 5 स्नाने कराए इन्हां ने जिन्ना कुछ होया ते फिर सतगुरु जी नू अपने हत्थां नाल बुक करके महाराज नू पानी पिलाया। इन्ने करदे नू संगत इत्थे जिहड़ा नौकर सी ना, जिहदा ये बाग सी पंजाबा गुलाबा, भी मसंद सी गुरु घर दे, सिख सी गुरु साहब जी दे। ते उन्हें वेख्या कि 4 कोई साडे इधर दे लगदे नहीं है, कोई सच्चे पिता महाराज दे कोई फकीर कोई साधु बिरती वाले। उन्हें जाके जदों मालकां नूं दस्सिया जाके पंजाबे गुलाबे ने कि कोई 4 दरवेश रूहां तेरे बाग च आईयां ने, पछाण नहीं आउंदी पर उन्हां दे बेशक लिबास पाटे आ पर चेहरे ते बड़ी रौनक है, जलाव बड़ा चेहरे ते जदों आप चल के आए ते उन्हां वेख्या ओह इत्थे कोई होर नहीं ते बाजां वाले आए आ। कहंदे फिर एक भरा अपने घर गया जी, दुध दे विच छुहारे रिन के साडा इतिहास कहंदे इत्थे लैके आए। मार्ज इत्थे 9 पोह दा दिन गुजारदे आ। ये कहंदा सतगुरु मार्ज जी तुसी घर चलो। मार्ज कहंदे सानू घर ले जाना मौत नू आवाज मारनी आ क्योंकि साडे पिछे हम हुकूमत लगी आ। वो कहंदा नहीं गुरु साहब जी तुसी चलो घर। वेखो मार्ज सच्चे पिता सिख घर चले गए इन्हां दे। महाराज जी जदों घर गए ना ते इत्थे भी गुरु साहब जी क्यों गए, ये भी एक बड़ी वड्डी रमज है। महाराज ने माछीवाड़े का ही इलाका क्यों चुनिया क्योंकि इत्थे भी एक माँ गुरदई निहाले दी माता रोज अरदासां करदी सी, खद्दर दा चोला सी कि बाजां वालिया कदे आवें मेरे हत्थी बुनिया ये खद्दर दा चोला पहने ते मैं भी सचखंड नूं प्याने करा। कमाल दी गल वेखो कि महाराज ने किहड़ी घड़ी उस चोला पाण लई चुनी। ਉਹ घड़ी जदों गुरु साहब चमकौर की गड्डी चों निकल के माछीवाड़े पहुँचते आ। कहते इत्थे हुण जदों निहाले दे घर पंजाबे दे घर मार्ज टेकदे आ सिखां नाल, इत्थे कोसा पानी कराया गया। मार्ज दा ਸਿੰਘਾਂ ने इशनान कराया जी। भाव बना के वेखो थोड़ा जा। कहते कोसे पानी नाल सिख महाराज दे ਜਿਹੜੇ खून ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪੱਤ ਹੋਏ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹਾਲਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਣ ਬੀਬੀ ਆ ਨਿਹਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਮਾਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਿਹਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਬੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਿਹਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਵੇਖ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਝੋਲਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਸਾਧਨ ਮੰਗੋ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਗਤਾ ਮੰਗੋ, ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਮੰਗੋ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬਾ ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਭੂਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰੇ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀਂ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਗੁਲਾਬਾ ਰਾਜ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਏ। ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀਂ ਖਾਂ ਦੌੜੇ ਗਏ, ਖੱਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸਮ 'ਚ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਮਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੇਰਾ ਤੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ,
ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿਨਾਮ।